Hello friends, welcome to the Summer Science Academy. In last lecture, we have started a new topic, that is sexual reproduction in flowering plants. In today's class, we continue these points or these topics. That is, next one is stamen. Stamen. In last lecture, we have parts of flower. Parts of flower. The flower चे parts किती? 4 parts. First one is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. याच्यापैकी जे first two असतील, these are the non-essential. And last two, these are the essential words. Essential words. The essential words पैकी जो androecium है, it is the male reproductive part of flower, and gynoecium it represent female reproductive part of flower. तर androecium च्या युनिटला म्हणतात stamen. Androecium च्या युनिटला म्हणतात stamen. This stamen, or it is also called microsporophyte. Stamen or microsporophyte. Stamen, microsporophyte. Microsporophyte, or it is also called male sex organ. Male sex organ. Male sex organ. तर पहा या स्टेमनचं स्ट्रक्चर कसं असेल, ओके, आणि कोणते कोणते पार्ट्स असतील या स्टेमन्स मध्ये. तर स्टेमन, दिस इज द थॅलॅमस, दिस इज द पेडिसेल, दिस इज पेडिसेल, दिस इज थॅलॅमस. ओके, नेक्स्ट या थॅलॅमसच्या वरती फर्स्ट वॉल इज कॅलिक्स, दिस इज calyx. Second wall, this second wall is corolla. Corolla. Next, third wall, this third wall is androecium, or it is also called stamen. And fourth wall, this fourth wall is gynoecium. This is the gynoecium or कार्पेल. इट इज कार्पेल और पिस्टिल. तर लास्ट लेक्चरला आपण हे डिटेल मध्ये पाहिले त्याचे पार्ट्स. तर आता पाहायचं काय, इथून पुढे मेल गॅमेट्स कसं तयार होईल, मेल पार्ट्स कोणते कोणते असतील फ्लावरचे, त्याचं नॉर्मल स्ट्रक्चर कसं, आणि याच्यापासून मेल गॅमेट्स तयार कसे होतात. तर फर्स्ट पॉइंट आहे हा स्टेमनचं स्ट्रक्चर पाहिजे. तर हा स्टेमन मी इंडाज करतो या ठिकाणी. दिस इज दी स्टेमन. ओके, दिस इज दी स्टेमन या ठिकाणी. हा स्टेमन. तर स्टेमनचा दिस पार्ट इज प्रॉक्सिमल पार्ट. प्रॉक्सिमल पार्ट, दिस इज डिस्टल पार्ट. डिस्टल पार्ट, प्रॉक्सिमल अँड डिस्टल पार्ट. तर बघा स्टेमनचे दोन पार्ट्स, हा डिस्टल साइडला असेल आणि प्रॉक्सिमल साइडला असेल. The name of this part is anther, and this is called filament. Filament is a distal part, and anther is a filament is a proximal part, anther is a distal part. Next, ज्या ठिकाणी anther filament, this is called connective. This is the connective. Connective म्हणजे काय? A connection between anther and filaments. Anther and filaments. Clear? It is a male reproductive part. Male reproductive part of flower. Flower is a male reproductive part. Next point, parts. Parts की स्टेमन चे, it has two parts. First one is anther and second one is filament.
anther and filament. तर फर्स्ट पाहूया आपण anther. This is the upper part. Ha, anther, it is a reproductive part. Anther is a reproductive part of stamen. तर समजून तुम्हाला रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स का म्हणतात आपण? रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट्स का? बिकॉज हे तर ट्यूब लाईक पार्ट आहे, याच्यामध्ये काही गॅमेट्स वगैरे तयार होणार नाही. फक्त मेनली गॅमेट्स कुठे तयार होतील? हा अप्पर पार्ट. दिस इज दी anther. anther मध्ये तयार होते, म्हणून इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ दी anther. Stamen. Reproductive part of the stamen. Next, pollen grains are developed here. या ठिकाणी pollen grains develop होते. Next, it is distal solan part of anther. It is a distal solan part of stamen. म्हणजे काय? हा पूर्ण कोण आहे? दिस इज दी स्टेमन. स्टेमनचा हा डिस्टल पार्ट आहे. डिस्टल असून कसा आहे? सिलेंडर आहे का? इट इज अ सोलन पार्ट ऑफ दी स्टेमन. नेक्स्ट, इट हैज लोब्स. इट हैज two lobe. हा एक लोब आणि हा दूसरा लोब. These are the two lobes and this is the filament. It has two lobes. So next, these two lobe are joined together by connective. हे दोन लोब या कनेक्टिव्हली जॉइन झाले. दोन लोब आहेत. दोन लोबच्या मध्ये समजा कनेक्टिव्ह असतो. हा एक लोब आणि हा दुसरा लोब. कनेक्टिव्ह नसतो इथे. ते जॉइन राहिले असते का? नाही. म्हणून काय? हे दोन्ही लोब या ठिकाणी कनेक्टिव्ह असे जॉइन झाले. कनेक्टिव्ह. नेक्स्ट, याच्या फ्रंट साइडला समजा हा लोब आहे. दोन लोब याच्या फ्रंट साइडने फ्री आहे. फक्त बॅक साइडने हा फ्यूज असेल. फ्रंट साइडने हा फ्री म्हणजे याच्यापासून स्पेस आहे थोडासा आपल्या सेंटरला. फक्त बॅक साइडने हा फ्यूज असेल. नेक्स्ट, दोन लोब असतील. नेक्स्ट, each lobe contain two theca. आता काय आहे? पहा, हा एक लोब आहे. ओके, Cl. हा एक लोब आणि हा दुसरा लोब. दोन लोब. एका लोब मध्ये थिका किती? 1 2. एका लोब मध्ये थिका किती? दिस इज दी थिका. एका लोब मध्ये दोन थिका. One each lobe contain two थिका. Hence टू थिका. याच्यामध्ये काय असेल? स्पोरॅन्जियम असेल. स्पोरॅन्जियम. वन बाय वन पाहू आपण. नेक्स्ट, सेकंड वन इज filament. Filament is a element stalk of anther. Stalk है. Anther the stalk got it. That असल्यासारखे. Next, it is a long slender tube like portion. Tube like part of anther. Tube-like part of stamen. Next point, its proximal end. This proximal end is attached to thalamus, petals or sepal. Proximal end attached to thalamus or sepal or petal or taper, and it is a sterile part of stamen. Sterile part
ऑफ स्टेमन. स्टराईल म्हणजे काय? नॉन रिप्रोडक्टिव्ह. याच्यापासून काही गॅमेट्स वगैरे तयार होणार नाही. नॉन गॅमेट फॉर्मिंग पार्ट म्हणजे काय म्हणतो आपण? स्टराईल पार्ट ऑफ दी स्टेमन. इट इज स्टराईल पार्ट ऑफ दी स्टेमन. काय पाहिलं आपण? फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पाहिलं. स्टेमन मध्ये कोण आहे? हा अँथर आहे आणि हा फिलामेंट. हे अँथर, फिलामेंट्स. फिलामेंट इज प्रॉक्सिमल म्हणजे पहिला पार्ट आहे आणि अँथर इज डिस्टल पार्ट. अँथर कसा आहे? सोलर आहे. लोब किती? 2 lobes. These 2 lobes are joined to each other by connective. कशाने? कनेक्टेड. ओके. आणि हे त्याचं काम काय? फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. दॅट इज मेल गॅमेट्स. मेल गॅमेट्स. नेक्स्ट पाहिलं आपण फिलामेंट्स. लॉंग आहे, स्लेंडर, हॉलो पोर्शन होतील. प्रॉक्सिमल एंड कुठे अटॅचचा? सेपल, टेपल. ओके. और थॅलॅमस. It is a non-reproductive part or sterile part. Okay, note down this. Okay, let's discuss detail about the anther. Anther चे lobes किती असतील? कारण हे खूप कन्फ्युजन टर्म आहे. याच्यामध्ये क्रिस्टल क्लिअर कन्सेप्ट असणं खूप गरजेचं आहे. तर पहा, याचा मी समजा ट्रान्सफर सेक्शन घेतला. ट्रान्सफर सेक्शन हा एक थिका झाला, हा एक थिका झाला. ठीक आहे. दिस इज दी अनदर लोब, दिस इज दी अनदर लोब. तर याच्यामध्ये हे झाला डायथिकस अँथर. किती लोब? 2 लोब्स. लोब्स 2. अँथर मध्ये लोब्स किती झाले? 2 म्हणजे कोणता? डायथिकस. हा एक लोब आहे, हा दुसरा लोब. पण ईच लोब मध्ये पोलन सॅक 2 असतील. ईच लोब मध्ये 2 पोलन सॅक असतील. कशा? तर पहा, दिस इज दी वन पोलन सॅक, दिस इज पोलन सॅक, पोलन सॅक आणि ही पोलन सॅक. मग पहा, जर अँथर मध्ये लोब किती? 2. हा एक आणि हा दुसरा लोब 2. तर पोलन सॅक किती? पोलन सॅक 4. पोलन सॅक 4. म्हणून काय म्हणतो आपण? अँथर 2 लोब्स असतील म्हणजे कसं? डायथिकस और बायथिकस अँथर. 2 लोब, डायथिकस और बायथिकस अँथर. Each lobe consists of 2 pollen sac or microsporangia. मग हा डायथिकस काय करणार? डायथिकस अँथर इज डायथिकस अँथर मध्ये पोलन सॅक किती? 4 म्हणजे टेट्रा. पोलन सॅकचं दुसरं नाव काय? मायक्रोस्पोरॅन्जिया. मायक्रोस्पोरॅन्जिया. म्हणून डायथिकस अँथर, लोब 2 लोब, तर 4 पोलन सॅक. 4 पोलन सॅक्स. तर हे पहा, टिपिकल अँथर. अँथर हे कोणता? टिपिकल, जनरली नॉर्मल. हा कसा आहे? 2 लोब म्हणजे डायथिकस. डायथिकस और बायलोब. याच्यामध्ये किती असतील? स्पोरॅन्जिया 4 म्हणजे टेट्रा स्पोरॅन्जिया. हा झाला डायथिकस. स्पोरॅन्जिया किती? 4. जर एखाद्याचा अँथर मोनोथिकस असेल तर, फक्त एकच थिका असेल तर, त्याच्यामध्ये 2च पोलन सॅक असतील. 1 थिका म्हणजे कोण? इन फॅमिली माल्वेसी. माल्वेसी फॅमिली मध्ये 1 लोब, दॅट इज मोनोथिकस. मोनोथिकस अँथर. क्वेश्चन सिंपली, in Malvaceae family how many pollen sacs are there? That is disporangiates किंवा याला समजा bisporangiates. किती pollen sac? 2. 2 means di or bi. Next, in Archithobium. Archithobium मध्ये लोब एक असतो म्हणजे कसा? हा मोनोथिकस. मोनोथिकस. It is also monosporangiate. pollen sac किती असेल? 1 pollen sac. 1 pollen sac. हा कन्सेप्ट क्लिअर आहे. काय म्हणतो आपण? अँथर मध्ये लोब्स किती? 2. टिपिकल अँथर मध्ये लोब्स 2 म्हणजे थिका 2 म्हणजे किती थिकस? बायथिकस और डायथिकस. बट एका लोब मध्ये पोलन सॅक और मायक्रोस्पोरॅन्जियम किती? 2. मग 2 थिका मध्ये किती? 4. म्हणजे डायथिकस anther is tetrasporangiate. Diathecus anther is tetrasporangiate. This is the pollen sac or
पोलन सॅकचं दुसरं नाव काय मायक्रोस्पोरॅन्जिया. मायक्रोस्पोरॅन्जिया. गॉट इट. दिस इज द थिका, दिस इज द थिका, दिस इज अनदर थिका, टू थिका, and this is the pollen sac, or it is also called microsporangia. Microsporangia. Got it? It is a very most important point for solving the problems. Question solve करण्यासाठी हा खूप महत्त्वाचा पॉइंट आहे, कारण की या छोट्या छोट्या कन्सेप्ट जर समजले आपल्याला, कन्सेप्ट समजल्यानंतर कोणताही क्वेश्चन आपण याच्यावर सॉल्व करू शकतो. ओके, नोट डाउन दिस. नेक्स्ट पॉइंट आपल्याला ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर पाहिजे. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. नोट दिस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. हा जो एंथर होता, फ्लावर मधला जो एंथर आहे, दिस एंथर, हे एंथरचा या प्रकारे सेक्शन घेतलं, ट्रांसवर्स सेक्शन. ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन घेऊन पाहिलं आपण. तर दिस इज दी पोस्टेरियर साइड ऑफ एंथर. पोस्टेरियर साइडला कोण आहे? हा कनेक्टिव्ह टिश्यू. पोस्टेरियर साइडला या प्रकारे असा कनेक्टिव्ह टिश्यू असं लिहिते. दिस इज दी कनेक्टिव्ह टिश्यू. आणि अँटेरियर साइडला काय? हा ग्रूव. ग्रूव म्हणजे काय? खड्डा. अँटेरियरली देयर इज अ ग्रूव इज प्रेझेंट. तर आपल्याला समजून काय घ्यायचं याच्यामध्ये, एंथर मध्ये, तर सेंटरला असेल स्पोरोजिनस टिश्यू. सेंटरला कोण आहे? हा स्पोरोजिनस टिश्यू. हा स्पोरोजिनस टिश्यू नंतर कन्वर्ट होईल पोलन मदर सेल मध्ये, सॉरी पोलन सॅक मध्ये. स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट टू दी पोलन सॅक. तर बघ वन बाय वन काय काय अगोदर डायग्राम समजून घेऊया, मग बाकीचे पूर्ण पॉइंट समजून घेऊ. तर दिस इज दी बायथिकस एंथर. बायथिकस एंथर थिका 2, मग स्पोरॅन्जिएट किती? टेट्रास्पोरॅन्जिएट. 4 पोलन लोब्स किंवा 4 पोलन सॅक्स. 4 पोलन सॅक्स. तर पहा हे सेंटरची पोलन सॅक तयार होईल. पोलन सॅक तयार होईल. सध्या आपण याला पोलन सॅक म्हणूया. तर बघा, तर काय म्हणतो आपण याला, मायक्रोस्पोरॅन्जियम इज फिल्ड विथ कॉम्पॅक्टली पॅक्ड स्पोरोजिनस टिश्यू. हा जो मायक्रोस्पोरॅन्जियम आहे, मायक्रोस्पोरॅन्जियम आहे, त्या मायक्रोस्पोरॅन्जियम मध्ये कोण येतो? हा दिस इज दी स्पोरोजिनस टिश्यू. दिस इज स्पोरोजिनस टिश्यू. हा स्पोरोजिनस टिश्यू, या स्पोरोजिनस टिश्यूला काय सराउंडिंग आहे किंवा म्हणतो आपण वॉल्स. स्पोरोजिनस टिश्यूला काय 4 लेयर आहेत. एक आउटर वेब, 2, 3 आणि 4 लेयर आहेत. त्या 4 लेयर पैकी कोणते? एकदम आउटर लेयर. This is the outermost layer. This outermost layer is called EP. EP means outer side. Dermis, skin. Human मध्ये म्हणतात epidermis. Outer side. एकदम outermost layer is epidermis. It is single layer thick. Okay. Epidermis. Epidermis किती असेल? नॉन लिव्हिंग असेल. outer एकदम protective in functions. Second one is epidermis च्या lower side ला ही जी रेड कलरची लेयर दिसते. This red layer is called endothelium. Endothelium. Endothelium कुठे आहे? It present below the epidermis. It present below the epidermis. It is second layer. किती layer आहे ही? Second most layer. Endothelium second layer. Next, endothelium च्या inside ला this green color is middle layer. Middle layer किती? 2 to एकदम म्हणजे ठीक दिसते, थोडीशी जास्त ठीक आहे. आणि या एंडोथेलियमच्या नंतर ही जी ब्लू कलरची आहे, ब्लू कलरची लेयर इज कॉल्ड टॅपेटम. टॅपेटम हे सगळीकडे काढू शकलो असतो, पण जास्तीत जास्त म्हणजे कमी वेळात जास्तीत जास्त पॉइंट्स होतील, त्याला टाइम लागेल. त्याला डायग्राम पूर्ण नाही काढली, फक्त आपण समजण्यासाठी एकच साइड काढली. दिस इज दी टॅपेटम. आणि टॅपेटमच्या इनसाइडला कोण आहे? हा स्पोरोजिनस टिश्यू. मग पहा या स्पोरोजिनस टिश्यूला कवरिंग एंथर वॉल किती? 4. एंथर वॉल किती? 4. फर्स्ट वन इज epidermis. Second one is endothelium. First epidermis, second endothelium, and third middle layer, and fourth one is tapetum. आणि याच्या इनसाइडला कोण आहे? स्पोरोजिनस टिश्यू. एवढंच पाहिजे आपल्याला. तर पहा वन बाय वन.
Anther wall protect pollen sac. आता pollen sac it form from sporogenous tissue. Form from this sporogenous tissue. म्हणजे कोण आहे? अगोदर sporangium आहे, त्यानंतर sporogenous tissue असून pollen sac पासून pollen mother cell पासून pollen grains. हे आता जरी नसेल समजेल काय हरकत नाही, पुढे हळूहळू समजून जाईल. तर अँथर वॉल प्रोटेक्ट पोलन सॅक्स म्हणजे हा जो अँथरचा वॉल आहे, अँथरचा वॉल आउटर एपिडर्मिस, सेकंड वॉज एंडोथेलियम, थर्ड मिडल लेयर आणि फोर्थ इज टॅपेटम. हा जो अँथरचा वॉल आहे, 4 लेयर वॉल, हा सराउंड करतोय और प्रोटेक्ट करतोय कोणाला? स्पोरोजिनस टिश्यू. तर बघा अँथर वॉल. फर्स्ट one is epidermis. हा जो epidermis है, epi means outer to the skin, and just go it is outer, एकदम outermost layer, सिंगल लेयर थिक आहे, फक्त या प्रकारची थिकनेस असेल, सिंगल लेयर किंवा लेयर दी आउटर साइड, इट इज इनर साइड. थिकनेस किती? सिंगल लेयर थिकनेस. नेक्स्ट सिंगल लेयर थिकनेस आणि याचं काम काय असेल? फंक्शन इज ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. गॉट इट? फर्स्ट एपिडर्मिस, outermost single layer and protect single layer thickness and protective in function. साइड कुठे आहे? outermost, thickness single layer, function protective. फंक्शन इज प्रोटेक्टिव्ह. त्या एपिडर्मिसच्या नंतर सेकंड वन इज एंडोथेलियम. Endothelium किती? सेकंड लेयर. Endothelium is second most layer or it is present below the epidermis. Epidermis च्या कुठं? लोअर साइड, below the epidermis. Next it is also single layer thick. फक्त एकच सेलची थिक आहे, सिंगल लेयर थिक. टेक्स्ट याच्यामध्ये इनर अँड रॅडियल वॉल. This is the epidermis. Epidermis नंतर this is the endothelium. ही कोण आहे? epidermis. This is endothelium. तर हा एंडोथेलियमचा हा झाला इनर वॉल, हा झाला आउटर वॉल, इथे असेल आउटर वॉल, आणि दिस इज द रॅडियल वॉल. हा इनर वॉल अँड रॅडियल वॉल. काय म्हणतो आपण? इनर अँड रॅडियल वॉल वरती अल्फा कॅलोज और सेल्युलोजची थिकनिंग असेल. या ठिकाणी असं थिकनिंग असेल इनर अँड रॅडियल वॉल. बट ही थिकनिंग ॲट द पॉइंट ऑफ स्टोमियमच्या ठिकाणी थिकनिंग नसेल. ओके, absent ॲट द स्टोमियम, या ठिकाणी थिकनिंग नसेल. मग या सेल्युलोज असल्यामुळे सेल्युलोज कसा? हायड्रोस्कोपिक, वॉटर ॲब्सॉर्बिंग कॅपॅसिटी त्याच्याकडे. हा काय? हायड्रोस्कोपिक नेचर. बट दिस थिकनिंग इज absent ॲट द स्टोमियम. स्टोमियम म्हणजे काय? पॉइंट ऑफ डेहिसन्स. डेहिसन्स म्हणजे काय? ब्रेकिंग. तर पहा, जोपर्यंत यंग आहे तोपर्यंत त्याच्यामध्ये सर्व लेयर आहे. पण ज्यावेळेस हा मॅच्युअर होईल त्यावेळेस काय होईल? तर थिकनिंग नाही. मग थिकनिंग नसेल तर काय होईल? इथं ब्रेकडाऊन होईल. मग इथून ब्रेकडाऊन झाल्यामुळे काय होईल? इथून रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन्स होतील. कधी? आफ्टर मॅच्युरेशन. हे आपण पुढच्या पार्ट्स मध्ये पाहणार आहोत. तर काय? absent ॲट दी स्टोमियम. स्टोमियम म्हणजे कोण आहे? पॉइंट ऑफ डेहिसन्स और पॉइंट ऑफ ब्रेकेज ऑफ एंथर. Next point as a function काय? It is also protective function and help in dehiscence. Dehiscence म्हणजे काय? Breaking of anther. Next third layer. कुठे? Epidermis. It is the first layer. Endothelium second layer. Endotheliumच्या इनसाइडला 1 to 3 सेल थिक, किती? 1 ते 3 सेल थिक असणारी लेयर आहे. This is called middle layer. Middle layer किती? थर्ड आहे. तो present below the endothelium.
एंडोथेलियमच्या लोअर साइडला आलेलं आहे. एंडोथेलियमच्या कुठं लोअर साइडला 1 to 3 सेल थिक, 1 ते 3 सेल म्हणजे ह्या प्रकारची थिक. ही जरी 1 सेल, सेकंड सेल, 3 सेल्स या प्रकारची आउटर साइड, इनर साइड या प्रकारची 1 to 3 लेयर थिकनिंग, 1 to 3 लेयर, 3 लेयर थिकनिंग. नेक्स्ट इट इज प्रेजेंट बिलो द एंडोथेलियम लेवल. नेक्स्ट इट इज अ शॉर्ट लिव्ह. शॉर्ट लिव्ह खूप कमी दिवस जगते. हेन्स ही शॉर्ट लिव्ह म्हणून नाव काय? इफर्मल. इफर्मल, इफर्मल, EPHERMAL. इफर्मल means short lived. A simple question in answer, which layer is ephemeral or short lived? कोण असते? मिडल लेयर. इन मिडल लेयरचं फंक्शन काय? इट स्टोअर रिझर्व फूड. रिझर्व फूड या ठिकाणी स्टोअर करायचं काम असेल या मिडल लेयरचं. नेक्स्ट जे यंग अँथर असतील, यंग अँथर प्रेझेंट असेल पण मॅच्युअर अँथर मध्ये अब्सेंट असेल. प्रेझेंट इन यंग अँथर बट अब्सेंट इन मॅच्युअर. जो मॅच्युअर झाला असेल स्टेमन किंवा अँथर त्याच्यामध्येही अब्सेंट असेल. का? कारण की दोन नंबर हे ब्रेकडाउन करेल. फोर्थ वन इज टॅपेटम. टॅपेटम. टॅपेटम कसे? दिस इज दी टॅपेटम. टॅपेटम इज इनर मोस्ट लेयर, सगळ्यात आतमधली लेयर. ही कोणाला सराउंडिंग करते? टॅपेटमच्या इनसाइडला कोण आहे? स्पोरोजिनस टिश्यू. म्हणजे टॅपेटम एन्क्लोजेस दी स्पोरोजिनस टिश्यू. नेक्स्ट टॅपेटम मध्ये कसे? इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड. ही एक सेल आहे, एक सेल मध्ये असे मल्टिपल न्यूक्लियस आहेत, मल्टिपल न्यूक्लियस आहेत आणि अशी कंटिन्युअसली डिव्हिजन होते. त्याच्यामध्ये कशी पॉलीप्लॉइड म्हणजे जनरली 2L असते पण ही कसे 3L असेल, 4L असेल, 5L असेल. पॉलीप्लॉइड, प्लॉइड लेवल जास्त. डेन्स सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझमची कमतरता नाहीच, खूप जास्तीत जास्त सायटोप्लाझम आहे आणि हाय डीएनए कंटेंट. ऑफ कोर्स जर न्यूक्लियस जास्त असतील तर डीएनए पण जास्त असेल. याचं फंक्शन काय? याचं फंक्शन प्रोटेक्शन टू दी स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू, दिस इज दी स्पोरोजिनस टिश्यू. इथपर्यंत जर समजलं असेल, नेक्स्ट पॉइंट हा स्पोरोजिनस टिश्यू नंतर काय फॉर्म करेल? ते फॉर्म पोलन सॅक. पोलन सॅक. पोलन सॅक काय तयार करेल? पोलन मदर सेल. पोलन मदर सेल तयार करतील पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स. ओके ओके. काय पाहिलं आपण? ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ एंथर. ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ एंथर याच्यामध्ये पाहिलं आपण बिहाइंड म्हणजे बॅक साइडला. तो हे पोस्टेरियर साइडला काय कनेक्टिव्ह आहे, एंटीरियर साइडला ग्रूव्ह आहे. नेक्स्ट हा जो एंथर आहे, एंथरमध्ये स्पोरेंजियम फिल विथ दी कॉम्पॅक्टली पॅक्ड स्पोरोजिनस टिश्यू. ही जी मायक्रोस्पोरेंजियम याच्यामध्ये कॉम्पॅक्टली पॅक्ड स्पोरोजिनस टिश्यू आहे. या स्पोरोजिनस टिश्यूला 4 कव्हरिंग आहेत व एंथर वॉल किती? 4 एंथर वॉल. याच्यापैकी आउटर एपिडर्मिस, सेकंड एंडोथेलियम, थर्ड मिडल लेयर and fourth one is tapetum. Ephemeral cone, middle layer, short layer, hygroscopic cone, endothelium. याच्यापैकी ज्या 3 लेयर आहेत ना, कोण कोण? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर यांचं काम काय? तर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. यांचं काम काय? टॅपेटमचं न्यूट्रिशन. टॅपेटम इज न्यूट्रिटिव्ह. न्यूट्रिटिव्ह जनरली ही सुद्धा न्यूट्रिशन देते पण मेनली इनर मोस्ट इज अ मोर न्यूट्रिटिव्ह. ओके.